दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का जोरदार हंगामा, बैरीकेड्स तोड़े और सीसीटीवी भन्ने, गेट से पेंट का डब्बा भी सुट्टिया। पुलिस ने हिरासत च लए 70 प्रदर्शनकारी। आम आदमी पार्टी का इल्जाम, बीजेपी के गुंडिया ने किया केजरीवाल के घर से हमला। तो बीजेपी का दावा, किसी तरह की कोई भन तोड़ नहीं हुई। केजरीवाल के घर भन तोड़ ते मुख्यमंत्री मान ने जताया रोस, बोले पंजाब च आम आदमी पार्टी की जित ते बुखलाई बीजेपी, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी दे विच ही होया हमला। एसजीपीसी का 958 करोड़ का सालाना बजट पेश, पिछली बार नालों 46 करोड़ वध दा बजट। इकल्ले हरमंदर साहब दे लई 275 करोड़ राखवें। बेअदबी मामले च डेरा सिरसा ने लगाया एक तरफा जांच का इल्जाम, कहा महेंद्रपाल बिट्टू नूं झूठा फसाया गया, नहीं लिया गया सी कोई भी बयान। दड़वा के एसडीएम दफ्तर दे विच कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा दी अचनचेत चैकिंग, ड्यूटी तो गैर हाजिर पाए गए तहसीलदार, कार्रवाई दे हुक्म। केंद्र सरकार ने रोकिया 1100 करोड़ का पेंडू विकास फंड, पंजाब देहाती विकास एक्ट 1987 दे विच सोध दी रखी शर्त। केंद्र का तर्क, खरीद केंद्रां दे विकास तो इलावा होर कम्मां ते ना खर्च होवे पैसा। कणक की कीमत ते पिया रूस यूक्रेन जंग का असर, 2250 तो 2300 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है कणक। इस बार 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय होया है कणक का एमएसपी। हिमाचल च बीजेपी दी मिशन रिपीट करने की रणनीति, 6 अप्रैल नूं हर एक विधान सभा हल्के दे विच मनाया जाएगा स्थापना दिहाड़ा। प्रधानमंत्री मोदी वर्करां नूं देणगे जित दा मंत्र। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल दिल्ली दे सीएम दे घर दे बाहर जबरदस्त हंगामा होया है। उसनूं लैके मनीष सिसोदिया दिल्ली दे उप मुख्यमंत्री इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है इन्होंने। कंप्लेंट कर रहे हैं, सारा सब कुछ पुलिस, जो पुलिस वहां लेके गई है कंप्लेंट तो उसी से करेंगे। तो ये क्या सर, ये तरीके से क्रिमिनल आप इसको देख रहे हैं या पॉलिटिकल देख रहे हैं? किस तरीके का ये जो पूरा आज जो हुआ है केजरीवाल के घर? सीधे सीधे क्रिमिनल है, पॉलिटिकल कहाँ है? पॉलिटिक्स तो बहाना है। वास्तव में तो अरविंद केजरीवाल जी को मरवाना है इनका इरादा। ये क्यों लेके गए वहां पे? कैसे किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच सकती है पुलिस इस देश में? ये गुंडे इस तरह से पहुंच सकते हैं इस देश में? केवल और केवल क्योंकि उनकी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस को साथ में लेके इस हत्या को अंजाम देना चाहती है। सर, पुलिस अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई बयान किसी तरह कोई एक्टिविटी नहीं, अभी आप ही लोग लाओगे बयान तो। Sir, usually there is a barricade when you enter from the main road into that slip road. There is a police barricade, like a heavy barricade and presence of police there. So what happened to that? I mean, was it there from the morning or was it absent since the morning or they broke that? इसी से समझ में आता है ना कि पुलिस लेके गई है हत्या करवाने के लिए केजरीवाल जी की, उनके दरवाजे पे लेके गई है बीजेपी के गुंडों को आज। तो आज तो सारे सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए, इसका मतलब साजिश कुछ बड़ी है। सारा बूम बैरियर तोड़ दिया। कैसे सीएम के घर के सामने का एकदम गेट पे लगा हुआ बूम बैरियर तोड़ा जा सकता है? इन हत्यारों को पुलिस लेके आई है। बिल्कुल, कैसे ले गई? पुलिस लेके गई है वहां पे, पुलिस की मौजूदगी में हुआ है सारा कुछ। बूम बैरियर तोड़ा गया है, उनके घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। बीजेपी के गुंडे पूरा उत्पात मचा रहे हैं वहां पे। जस्ट वॉचिंग। Have you filed a formal complaint till now? वी आर फाइलिंग। सर, जो सीसीटीवी कैमरे लगे, सीसीटीवी फुटेज भी होगी आपके पास, क्या वो कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं? सर, कोई प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे आप?
ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘਪਲਾ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਵਰਡ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 70% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 70-30 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਦਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ 40 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 31 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ 43 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਰਚ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ 4 ਅਰਬ 68 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ 82,356 ਰੁਪਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤੇ ਉਸਰੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ 200 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਫ੍ਰੀ, ਲੰਗਰ ਰਹਿਣ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਸਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 200 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਤਕੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਪੁਰਜੋਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗਰੀਬ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਤਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਾਬਾ ਬੀੜ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇਵੇਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ, ਇਹ 5 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 2 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੋਂ, ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਰੱਖੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ 11 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਖਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਆਇਆ
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾਤੀ, ਕਿਤੇ ਹੋੜਾ ਕਰਨਾ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਰ-ਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ABCDEFGH ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਮਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 35 ਅੱਖਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 7 ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਯੂਰਪ ਸਿਸਟਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਸਿਓ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਡ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਧਰ ਕਈਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 18 'ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਲਾਂਘੇ ਤਾਂ SGPC ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੀਬ 958 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੀਤ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ
ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪੈਕੂਲਰ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਔਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਪਰ ਡਾਇਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਸਬਜੂਡਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਫਾਰ ਕੰਸਰਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ, ਮੋਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਂਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਖੂਬ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਰੁਕਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।